और एडीसी अगों नूं कहंदा कि परमात्मा बैठा, जे तू मरना आया तो मर ही जाना, जे तू नहीं तेरी आई तो फिर तू नहीं मर सकता, कोई पिस्तौल ने तेनों बचा नहीं लेना। साडे जिले दे विच भी एक अफसर हैगा, मैनूं पता लगा उन्होंने किसी बंदे ने जाके कहा कि मैनूं गैंगस्टरां दीयां धमकियां आ रही ने, आ बाहरले नंबरां तो फोन आउंदे ने, ते वो अफसर अगों उन्होंने कहंदा तू इहनूं ब्लॉक कर दे। हुण हस्पताल नूं कोई पुछण वाला हैगा कि बाकी खर्चा सवेरे 10 बजे तुसीं उहदा ऐलान कर दिंदे हो भी उहदी मौत हो गई आ, 12 घंटियां दे विच 2.5 लाख रुपये का हस्पताल दे विच की उन्हें ला लिया। पुलिस मुलाजम नूं गोली लगी होवे, सारे अफसर उहदे नाल गए होण ते फिर हस्पताल अपनियां इन्नियां मनमानियां करन, इन्नी लुट खसुट करन, फिर इहदी किहदी छत्तर छाया दे विच है? सरकार इह स्पष्ट ते करे। प्राइवेट हस्पताल आ, प्राइवेट स्कूल है, हुण किहदी छत्तर छाया दे हेठ चल रहे आ? की कदी इस दे विच सुधार होऊगा? कि जिहड़े बदलाव दीयां गल्लां कीतीआं गईआं सीगीआं वो बदलाव आऊगा कदी? और सरकार एक गल चंगी तरह समझ लवे, जिहड़ी मैं अज एक गल कहनी चाहुंदा, और मैं बार बार ये गल कहना कि क्राइम, गैंगस्टर ते नशा सरकार दी प्रायोरिटी ते है ना। तुसी नशा जिहड़ा ट्रालियां भर भर के फड़ लो, उहनूं साड़ दिओ, फड़ी जाओ, गैंगस्टर बसां भर भर के मारी जाओ, ये तुहाडे खत्म दोवें नहीं मुक सकदे जिन्ना चिर बच्चिआं नूं रोजगार नहीं मिलदा। इत्थे सरकार जिहड़ी आ वो राजकता फैला रही है, वो भुखमरी फैला रही है, ते आस करदी है भी पुलिस सारे मतलब काम कर देवे, साडे ठीक कर देवे। तां लोग थल्ले तुहानूं लिखदे पता की है, जदों तुसीं नशा ते गैंगस्टर खत्म करन दीयां गल्लां करदे हो ते लोग तुहाडा मजाक उड़ाउंदे ने कि तुहाडे कोलों ते अजे तक चाइना डोर नहीं खत्म होई पंजाब दे विच। साथियों, मैं गल करन लगा कि अज तो 4-5 दिन पहला नकोदर दे विच जिहड़े 2 कतल होए सीगे। एक सीगा टिम्मी चावला जिहड़ा दुकानदार है जिन्हों फरौती दे करके मार दिता गया, दूजा उहदे नाल सीगा उहदा गनमैन जिहड़ा पंजाब पुलिस दा सिपाही सीगा मनदीप। उन्हां दोवां दी जिहड़ी ओह जान चलेगी। कल मैं भोग दे उत्ते गया सीगा टिम्मी ते जो हालात पिछले दिनां च उहनूं झल्लणे पए, 1 महीना किवें ओह दहशत दे विच रिहा, ਉਹ मैं तुहाडे नाल साझे कर लगा कि दोवें चले गए आ, वापस नहीं उन्हां चों किसी ने भी आउणा। टिम्मी दीयां 2 बेटियां ने छोटियां छोटियां ते मनदीप दा 1 बेटा है 2 साल दा। कल्ला उन्हां दोवां दा कतल नहीं होया, इन्हां बच्चियां दे भविख दा भी कतल होया, इन्हां दीयां आसां उम्मीदां दा भी कतल होया, इन्हां दीयां खाशां दा भी कतल होया। और इन्हां कतलां तो बाद कुछ सिੱਖਣ ਦੀ लोड़ है, सिस्टम दे विच सुधार करन दी लोड़ है। होर किन्नियां क जानां जिहड़ियां जाणगीਆਂ, चाहे वो कारोबारियां दे रूप च होण, चाहे वो गैंगस्टर दे रूप च होण, चाहे वो नशे दे नाल जिहड़ियां जानां जांदियां ने, किन्नियां क जानां ते किन्नी क जिहड़ी जवानी है पंजाब दी बर्बाद अजे होर होणी है। इहदे विच सिस्टम कित्थे जिम्मेवार सीगा? उन्हां वल्लों की कुताहियां होईयां? जे मैं कह लवां ना कि किन्नू किन्नू गुनाहगार कवां मैं, वजह बेरंगी गुलजार कहूं या ना कहूं, कौन कितना है गुनहगार कहूं या ना कहूं। जो होया उन्हां नालों जिन्हां हालातां चों निकले आ ਉਹ मैं तुहानूं दस्सण लगा कि जिन्हां दे भरोसे दे विच जिन्हां अफसरां ने उन्हां नूं गंभीरता नाल नहीं लिया, जिन्हां दे करके उन्हां दी जान गई, जिन्हां दे भरोसे दे विच आ गए ते उन्हां नूं मौत दा जिहड़ा सामना करना पै गया, उन्हां दी किते जिम्मेवारी तय होगी जां अग्गों भी किते इन्हां चीज़ां दे उत्तों सबक लिया जाऊगा। हुण मैं दस्सण लगा कि जो जो उहदे नाल उन्हां दिनां दे विच होया, टिम्मी जिहड़ा ਉਹ एडीसी कोल ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ एडीसी ने अपना लाइसेंस बनाउण लई अपने दोस्त दे नाल, ते कल उहदे दोस्त ने जो मैनूं दस्सिया ते बहुत ज़्यादा वो शर्मनाक है उस एडीसी वास्ते भी। वो एडीसी को लाइसेंस बनाउण जांदा और एडीसी अग्गों उहनूं कहंदा कि परमात्मा बैठा, जे तू मरना आया तो मर ही जाना, जे तू नहीं तेरी आई तो फिर तू नहीं मर सकदा, कोई पिस्तौल ने तेनों बचा नहीं लेना। मैं भी कहना कि पिस्तौल उन्होंने बचा नहीं सी सकदा, जिहड़ा उन्होंने मारन दी नीत नाल ही आ गया, उन्होंने कोई पिस्तौल कड्ढण दा किसी ने मौका भी नहीं सी देना। पर जिहड़े एडीसी वल्लों उन्होंने ये शब्द वरते गए, ये बेहद घटिया ते अगले दा दिल तोड़न वाले सीगे। उस तो बाद वो बारी बारी जाके SSP कोल दुहाई दिंदा रहा। पहला 3 ਉਹਨੂੰ गनमैन दिते, फिर हौली हौली जो ਉਹਦੀ मौत हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 गनमैन रह गया सीगा। कुछ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 गनमैन ने वो वापस ले गए। SSP ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ तक रिक्वेस्ट की कि मैं पंजाब छड्ड जावां, मैं पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡ के चले जावां। ਇਹ भी मैनूं पता लगा कि किते ना किते ਉਹਦੀ पैसे ਦੀ भी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ सैटलमेंट होण ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ, पर अफसरां दे भरोसे च आके ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भरोसा रखण लई कोई पैसे नहीं दिते ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ मौत दे मूँह दे विच चले गया। ਜਿਹੜੇ थल्ले पुलिस अफसरां दे कोलों ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ कि ਉੱਪਰ मिलो जाके, मतलब ये कि ਉਹਨੂੰ सीरीयसली किसी ने लिया ही नहीं, सिर्फ फॉर्मैलिटी की गई जिवें बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। बहुत ਥਾਵਾਂ ਤੇ
बहुत सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਲੋਕ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਰੂਦ के ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछती है। ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਕਿ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਔਰ 8:15 ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 8:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 95% ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। 95% ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ, 1,70,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2,30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ 20,000 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਡ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ? ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ 5-7-10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3-4-5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ 2,50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੇ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕਿ किस से तुम दोष छुपाओगे अपने, किस से तुम दोष छुपाओगे अपने, अपना मन भी तो दर्पण होता है। ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਪੇ, ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰੇ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਵਪਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ कि जे अजय भी ना समझे कि ये एक इशारा है, ये एक इशारा है आफते नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। लोकां दे ते किते आपां इत्थे साइबेरियन पंछी आउंदे आ ते किड्डी आस दे नाल ओहदियां खबरां लगदियां कितों ते पंछी गायब हो जाण, ते ओह भी एक इशारा हुंदा भी कोई तबाही आउण वाली आ जां मतलब कोई नुकसान होण वाला वा। ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਆ,
ਔਰ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟੂਗਾ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਫੜੀ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅੱਜ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ, ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ, ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਫੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਘੋਖਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲੂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਮਾਤੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫੜੇ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਤੜਫਣ ਵੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਤੜਪਨੇ की इजाजत है ना फरियाद की, घुट घुट के मर जाओ यही मर्जी है मेरे सयाद की। सो मैं तुहानू फिर एक बेनती करदा, इस सब ते तुहानू मिल के काम करना पैना। तुहानू डीजीपी दे नाल सीएम नू ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕਰਕੇ, ਆਪਸੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ।
ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ 2 ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਗ ਪੈ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਗਾਫਲਾ। ਗਾਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਪੈ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਗਾਫਲਾ, ਬਲਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ।